दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। तो अज तुहानूं बड़ी अकल की गल दस्सण जा रहा, बड़ी वड्डी अकल की गल। ज़रा बरीक है, मुश्किल है, ध्यान नाल सुनो। मैं तो कहना पेन ले लो तो नोट ही कर लवो। तो इस तरह करता मैं भी पढ़ के ही सुना देना, मतलब कोई गलती ना हो जाए। गल बहुत बरीक है, तुहानूं दस्सिआ। ओपड़ दी, गड़गड़ दी, अनैक्सी दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल आफ दी लालटेन। मैनू पता थोड़ी मुश्किल है, ज़रा दूजे रूप नाल ट्राई करो। दोबारा सुनो। ओपड़ दी, गड़बड़ दी, अनैक्सी दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल आफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। नहीं लगता अजे भी पूरी समझ नहीं आई। बिशन सिंह है नहीं है हुण मेरे नाल, नहीं तो व्याख्या सहित समझाते। पर चलो जिवें जिवें प्रोग्राम में अगे गल करांगे शायद कुछ बात बने। गल है भी मुश्किल, समझ आ जाती तो शायद 65-71 दियां लड़ाइयां ना होंदियां, कारगिल ना होंदा, 84 ना होंदा, असी किसी नूं पाकिस्तान जान नूं ना कहंदे, ये रफाइल डील ते बोफर्स दे विच एडा घमंड ना करते, इंसान बनते, चंगे इंसान बनते। लखां लोथां उत्ते उसरे मुल्क दे बशिंदियां विच किन्ना कुछ दर्द होवेगा। 47 दे दंगियां विच जिस पीढ़ी ने दर्द हंडाया, बिन संस्कार अरदासे कीते, हमसाए मारे, आप मरे, उन्हां दा ध्यान धरो। पिछे बचे उजड़े जदों वस गए, तरक्कियां कर गए, तो जख्म भर गए होणगे। 7 दहाकियां तो भी ज़्यादा तिरंगा फहरा चुके हो तुसी लाल किले की फसील ते। उस हिंसा ने तुर अंदर कित्थे तक सट मारी है शायद सानू पता ही नहीं। असी कदी लखां करोड़ां लोगों की मानसिक सेहत का मुद्दा छेड़िया ही नहीं। हुण उन्हां दी सोचो जिहड़े उस 47 वेले पागलखाने विच सन। सरकारां लई ते वो पागल भी हिंदू सिख या मुसलमान हुंदे ने, वो भी तो वंडने सन। इधरले पागलखाने तो उधरले पागलखाने, उधरले तो इधरले। फिर वो जिन्हां अजे मैंटल हस्पताल जाना सी इन्ने दर्द तो बाद, वो जिन्हां नूं समझ नहीं सी कि सानू जाना चाहिए, ते मेरे वर्गे हज़ारां जिन्हां नूं पता नहीं कि असल विच पागलखाने विच ही रह रहे हैं। नहीं तो समझ ना आ जाता। ओपड़ दी, गड़बड़ दी, बेध्याना दी, मूंग दी दाल। बस इसे नूं समझण लई अज साडे नाल जुड़ रहे ने डॉक्टर अनिरुद्ध काला जी। डॉक्टर अनिरुद्ध काला जी शेखूपुरा दे नेड़े काला शाह काकू दे तो उथों हेल करते हैं। उत्थे इन्हां दे परिवार सी। ये हिंदुस्तान ते पाकिस्तान जिस वेले बनया 47 दे विच ते ये पैकेज डील विच आए सन। हिंदुस्तान पैक्ड ही आए सन, अपनी मां दी कुख विच सन। जन्म इत्थे आके होया उसे 47 दे दिसंबर के पहले दिन। पर 47 तुहानूं पता है पिछे पिछे बंदे दे हुंदा, 47 ते छड़दा नहीं। सो 47 इन्हां नूं भी लगातार चेज़ करदा रहा ते उसे 47 दे नाल एंगेज करदियां, नजिठदियां, समझदियां, पढ़दियां ये पाकिस्तान दे पागलखानियां तक भी पहुँचे। साइकेट्रिस्ट ने किसी श्रिंक के कोल बैठ के बंदे नूं डरना चाहिए, वो तुहाडे अंदर तक देख सकता है। इसलिए मैनूं तो ये भी डर है मेरियां अगलियां सोचां भी पढ़ चुके होणगे। अनिरुद्ध काला जी ने किताब लिखी है उन्हां बारे जिन्हां बारे असी कदी गल भी नहीं करते। द अनसेफ असाइलम, पार्टीशन दियां ते पागलपन दियां ये वो कहानियां ने। ये उन्हां पागलों बारे ने या साडे बारे ने जिहड़े दरअसल पागल हाँ तो कदी किसी किते भर्ती नहीं कराए गए, जिन्होंने बड़ी सख्त लोड़ है। डॉक्टर अनिरुद्ध काला की किताब इस चीज़ नाल डील करती है कि 1947 का दर्द और संताप सानू मानसिक तौर पर कित्थों तक अंदर डैमेज कर चुका है, सानू कितना हर्ट करता है, ये अंदर कितना दर्द असी लई बैठे हैं। असी ये बारे गल नहीं करते पर इस दर्द नू रोज़ ढोंदे हाँ। इन्हां दी किताब पढ़ के लगता अज भी 1947 विच रहिंदे आ। साडे नाल इसे मुद्दे नू समझण लई जुड़ रहे ने ईश्वर दयाल गौर जी। इतिहास के शोबे नाल संबंध रखते हैं, पंजाब यूनीवर्सिटी के नाल जुड़े हुए ने। पंजाब दे विच सूफिज़म के दौर नू चंगी तरह पढ़िया। पंजाब की मीडिवियल हिस्टरी किवें एक कलोनीअल पैटर्न दे विच ही लिखी जाती है। इतिहास साजी असी मुसलमान, हिंदू, सिख समझ के कीती है। पंजाबियों की इतिहास साजी नहीं हुई, उसे
ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰੀਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਗਾਂਧੀ, ਜਿੰਨਾ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੱਤੂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਮਹਾਰ ਬਾਰੇ, ਲੋਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਫੱਤੂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹਿਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 84 'ਚ ਹੋਇਆ, 2002 'ਚ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੋ, PGI ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ। ਮੈਂ ਫੱਤੂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 678 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੁਨੈਦ ਹੁਸੈਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੱਤੂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ, ਫੱਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੁਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫੱਤੂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫੱਤੂ ਫਿਰ ਰੁਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੱਤੂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਲੇਸ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਾਗਲਪਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫੱਤੂ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ਾ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਬਚਿਆ ਸੀ? ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ, ਹਮਸਾਏ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ, ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ 15-15 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਬਣਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਓ, ਇਹ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੱਥ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਰੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਵਰਦਿਆਲ ਗੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ। 75 ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ ਨੇ ਤਮਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। 88 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਮਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਥੀਸ ਪੀਪਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਆਰ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ, ਮਾਮਿਆਂ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਨਾਟ? ਯੂ ਆਰ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਵਾਈ ਡਜ਼ਨਟ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਨਾ, ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਬਟ ਯੂ ਫੀਲ, ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੈਟ ਐਨ escape route ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫੱਤੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਉਹ escape ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਨ ਅਵੇ, ਹਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ, escape ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। these are ਨਹੀਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਂਝਾਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ these two issues are inseparable. To talk about only the violence and to say that we are escaping, Punjabis are escaping from it, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਸਾਂਝਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੜਪਣਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੜਪਣਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨਾ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਆਫ ਦੀ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਫੱਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਗੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਲਾਲ ਸੀ ਕਿ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ, ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭੀੜ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ there is a step ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਜੁਨੈਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 47 ਚ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਡੈਮੇਜਡ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਮੇਜਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਲਰਿੰਪਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਜਿੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਦੋ ਗੱਲ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਲਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਿਲਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਟਰਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਰਿਕੁਐਸਟਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਪੈਰਾਡਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਟ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਬਈਆ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੈਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਲੁਕਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਗਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਾ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਬੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਲੂਜਨਲ
ਕੀ ਇਹ ਡਿਲੀਊਜਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਡਿਲੀਊਜਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉਗਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਚਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜਾ ਬਲੱਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਾਮਾ ਭੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਫੱਤੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠਦਾ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਡਿਸਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। 10 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉੱਧਰ ਸੰਤਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੂਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਈਸਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਿਲੋਸਫਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਨੋ ਵਨ ਵਾਸ ਗਿਲਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਰੇਪ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੋਇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੈਟਲਿਸਟਿਕ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ 47 ਦੇ ਉਜੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮੈਸੈਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਗਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਓਰੀਐਂਟਲ ਫੈਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ
ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 47 ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 95% ਆਬਾਦੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਗੇਜ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਗੇਜ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਾਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਰਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੈਸ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦਰਦ ਤਕਸੀਮ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਸੀ। ਦੈਟ ਰਿਮਾਈਂਡਸ ਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫੋਲੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਲੂਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭਜਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਲੂਜਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਰ ਵੀ ਟੂ ਲੇਟ? ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਡਾਕਟਰ ਗੌਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1947 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਮਿਡ 40s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50, 55, 52, 53 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਥਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਵਾਈ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ?
ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਏ ਕਾਮਨ ਕਲਚਰਸ? ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 50-52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਾਮਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਟੇਕ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 47 ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੇ 3000 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭੀੜ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 5, 10, 15, 20, 100 ਦਾ ਹਜੂਮ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਜੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ। ਜੇ 3000 ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਈਕੇਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੇਟ੍ਰਿਸਟ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਲੂਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਫੱਤੂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਮਨੀਕ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਸਿੱਖ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। That is not happening. That probably will not happen because why? Why? Type of people were different. The type of violence was different. Sir, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। It was state sponsored. It was cold blooded. And people who do cold-blooded murders on that scale, they don't feel guilty. Unfortunately, that's sir, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 47 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 50 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਰ ਵੀ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ? ਕੀ is there something intrinsically wrong with us? ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਟਫ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟਫ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਨਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬਟਾਲੀਆ ਦੇ, ਰੀਤੂ ਮੈਨਨ ਦੇ, ਕਮਲਾ ਭਸੀਨ ਦੇ, ਜਸ਼ੋਦਰਾ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਕ ਭੱਲਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੈਨਵਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕਮ ਦੁਗਣੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝੀ ਪੁਸਤਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰ ਸਾਂਝੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਲਾ ਸਾਂਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, then what is the problem to talk about the communal harmony? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ politicians they have become so attuned to the communitarian politics ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਕੇ ਵੋਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਉਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਨੀਤਾ ਭੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਰਕਾਈਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 1947 ਦਾ, 4300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਿਸਰਚਰਸ ਲਈ ਨੇ। GNDU ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿ 10,000 ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਮਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਸਮ ਪਲੇਸਸ ਇਵਨ ਕਾਲਡ ਅ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਵੂਮਨ historiographers and when they go to women they talk more freely। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫੀਲ ਲੌਸਟ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ, ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜਡ ਮਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So what is the way out? The way out, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? The way out is to delve into the commonalities, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। It is the bridge to the past. It is a bridge to the past, and that will make us sort of less damaged or more whole, because we ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸੂਸ ਪੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜਾਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾ ਲਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜੇ
ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1947 ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੀਲਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 47 ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਭ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡੀਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਟੂ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਓਕੇ ਇਜ਼ ਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਓਕੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਰਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਲ ਫੱਤੂ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਫੱਤੂ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੂ ਪਈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 1984 ਦਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਹੈਗਾ? मैं उत्थे चला जावां। डॉक्टर साहब आप जाके सारे पागलखाने भर्ती हो जाइए। डॉक्टर साहब तुसी ये देखो या मैं इस करके पूछ रहा था जवाब से मैंने इकट्ठे दे दो कि या ते आप पागलखाने भर्ती हो जाइए या फिर ਉਹ ਫੱਤੂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਚੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਲੜੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਈਟਸ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਪਾਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। That's a very interesting thought. That's a beautiful thought. I would want to end on this. Beautiful. ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਓਪੜ ਦੀ ਗੜਗੜ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਆਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਫ ਦੀ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜਡ ਹਾਂ, ਕਰੈਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਰਾ ਰੱਖੋ।